नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं विपुल मेहता स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी और स्टूडियो की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं इस मंच से हम अनेक ऐसे व्यक्तित्व को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जिनसे आपको और आपके परिवार को कुछ नया ज्ञान, कुछ नया जानने को, कुछ विशेष बातें मोती स्वरूप, हीरे स्वरूप आप तक पहुँचे। इसी प्रयास की कड़ी में आज एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसी शख्सियत को आपसे रूबरू होने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिनको विश्व पूरा एज अ फ्रेंड ऑफ लायन, शेर के दोस्त के तौर पे उनको पहचानते हैं। उनका जीवन शेरों के बीच कैसे गुजरा, शेरों के बारे में वो क्या किया, ऐसी विशेष जानकारी रखते हैं और विश्व भर के लोगों ने उनको इस बात को लेकर अनेक पुरस्कार, अवार्ड से नवाजा है। तो आइए ऐसे ही बड़े ही दिलचस्प व्यक्तित्व का हम आज लाभ लेते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और उनके मुँह जुबानी हम उनसे वार्तालाप करते हैं। तो स्वरांजलि के इस मंच पर मैं हृदयपूर्वक, भावपूर्वक, आत्मपूर्वक स्वागत करता हूं श्री रमेश भाई रावल का। रमेश भाई, वेलकम दादा। थैंक यू वेरी मच। आभार दादा, आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, आपकी बुकों की चर्चा चारों ओर है और कई राजनीतिक पुरुषों से भी आपकी अच्छी दोस्ती रही है, मगर जिसे बोलते हैं हम जंगल का राजा शेर, उनसे आपकी घनिष्ठ मित्रता रही है। तो आज हमारे दर्शक मित्रों को शेर क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनके वंश के बारे में, उनकी रुचि के बारे में, शेर के भी संस्कार होते हैं उनके बारे में हम आपसे बहुत ढेर सारी बातें जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मुख से आप खुद अपना परिचय दीजिए रमेश जी। धन्यवाद विपुल जी। मेरा नाम रमेश रावल है। एक्चुअली मैं राजपुरोहित कुल से हूँ। झालावाड़ में, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में कोंड करके एक गांव है, वहाँ के हमारा परिवार राजपुरोहित वर्षों से है। झाला दरबारों के साथ, जाडेजा दरबारों के साथ हमारा नाता रहा है। मैंने अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद 1972 में मैं गिर के जंगल में बस में पसार हो रहा था। सताधार से तुलसी श्याम वाया बाणेज कनकाई, और शाम के करीबन 4:30-5 बजे होंगे। बाणेज के जंगल में बाणेज भगवान सांब सदाशिव भोलेनाथ का दर्शन करके हम बस में बैठे। बस में बैठते ही हमने शेर की दहाड़ सुनने मिली। आवाज सुनते ही मेरे हृदय में एक अद्भुत प्रकार की संवेदना उठने लगी। ऐसा लगा कि मेरा पूर्व जन्म का खोया हुआ कुछ मेरे को मिल गया। बहुत अच्छा। उस टाइम तो मेरे पास भी कुछ नहीं था। आई वॉज द स्टूडेंट्स, मैं भी पढ़ रहा था कॉलेज में, लेकिन मन में एक हमने संकल्प दृढ़ कर लिया कि अगर जिंदगी में हम कुछ बनेंगे तो इसके लिए कुछ करेंगे। क्यों? कि पूरे एशिया विस्तार में शेर थे। लुप्त होते 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 सिर्फ गिर के 1412 स्क्वायर किलोमीटर में आंगળી ના વેઢે ગણી શકાય એટલા 15-20 की मात्रा में रहे। उस टाइम जूनागढ़ का नवाब ने
उसके ऊपर बैन लगाया और वो बैन लगाने के बाद उसकी वस्ती में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं, करीबन 5-10 बढ़ते 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 आज अभी मैं काउंटिंग करके ही आया हूँ। अरे हाँ। लायन सेंसन से ही आया हूँ। मैं बड़ा के डूंगर में था, वहाँ का मेरे को सौंपा गया था। 891 સિંહ થયા છે, પહેલાં 674 હતા। यस। तो बाद में घर आया, अभ्यास किया। नौकरी के लिए मेरे को तड़ाजा, भावनगर डिस्ट्रिक्ट का गांव, मेरे गांव के नज़दीक है, वहाँ नौकरी मिल रही थी। मैंने यही सोचा नौकरी मिले या न मिले, किस्मती होगा तो कहीं से भी मिल जाएगा। बाद में दीव में मैंने इंटरव्यू दिया, केंद्र शासित प्रदेश दीव। मेरी उस टाइम हनुमान जी की साधना चल रही थी। अच्छा। सारंगपुर हनुमान में निज मंदिर में बैठ के हमने बहुत अनुष्ठान किए हैं। ये वक्ते 1 રૂપિયાના 75 પૈસાના શેર પેંડા મળતા હતા। એ પેંડા લેવાના, મંદિરમાં બેહવાનું, હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવાના। અને આ જ્યારે મેં એપ્લિકેશન કરી ત્યારે हनुमानजी महाराज ने मेरे को रात को दीव दिखाया। ये जगह है बेटा तेरे लिए। पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं था। मैंने लोगों को पूछा ऐसा कौन सा गांव है जहां बोट में बैठ के जाना पड़ता है, तो लोगों ने बताया जाफराबाद है, बॉम्बे में बहुत सी जगह है। तो एक आदमी दमन दीव गोवा, वहाँ भी बोट में जाके बैठ के जाना पड़ता है। मैंने बोला ठीक है। बाद में इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ 1979 में। आई वॉज सिलेक्टेड एज ए संस्कृत टीचर। संस्कृत मेरा विषय है। बाद में सिलेक्ट होते ही हमने सोच लिया यहाँ से 30 किलोमीटर गिर का जंगल है। अपना जो कर्म है भगवान ने हमको शेर के लिए भेजा है, उसके लिए हमें काम करना है। बार बार वहाँ जाता रहता। साहब माफ करजो, माने તમે ગમો ક્યારે, એનું કામ કરો, એની સેવા કરો, મોઢે માગો અને આપી દે ત્યારે। गिर के जंगल में जाते जाते मैंने साधु संतों की दोस्ती की। सरस्वती दास बापू बाणेज, दिव्य कोटि का आत्मा, मथुरा दास बापू पातड़ा वाला, वो मेरे को देखते, चंदन भस्म वाला ब्राह्मण आया, आइए पंडित जी बैठिए। बाबा जी वो भाई साहब रोटला करी नाखजो, आज 4 जणा से रोटला कर नाखूँ, परोठा करी दो, शाक करी दो, भजिया करी दो, खाना बना के सबको खिलाता। और उसके इसीलिए मैं वहाँ ठहरता। रात को ओम उसकी दहाड़ सुनते धीमे धीमे अपनी होकी हाथ में लेके वहाँ जाता, उसको देखता, उसका शरीर देखता, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखता। शुरुआत के दिनों में थोड़ी डर लगता था, लेकिन प्रेम की बात क्या बताए, तो अपने आप को खुआर हो जाते हैं। धीमे धीमे उनके साथ हमारी आत्मीयता बढ़ती रही। फिर हमने संशोधन करके 15 साल के बाद हमने सोचा कि इसके बारे में पुस्तक लिखा जाए। माफ करना, मेरा कोई दावा नहीं, ब्राह्मण हूँ, दावा करके आपके पास से लेना ही क्या है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो भोलेनाथ से मांग लेते। उस टाइम शेर के बारे में कोई पुस्तक नहीं था, तो मैंने जो सोचा कि इसके बारे में पुस्तक लिखे। फिर मेरे
पत्नी, मेरे 2 बालकों को बिठा के M80 पे पूरे गिर के जंगल की हमने प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके आए, दीपक जलाया शेर के सामने, उसको बताया मैं अच्छा न लिख पाऊं तो मुझे अफसोस नहीं होगा नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा न हो कि आपकी सम्मान, आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे, ऐसा एक भी शब्द मेरे पास से आप लिखवाना नहीं। सही। फिर मैंने पुस्तक लिखा, સિંહના જન્મથી મૃત્યુ સુધીની માહિતી આપતું પુસ્તક સિંહ જીવન દર્શન, શેર જીવન દર્શન, અને એની લેખમાળા ફૂલછાપમાં આવેલી। અચ્છા। 11 હપ્તા, એ વખતે ફૂલછાપનો દબદબો આજે જેમ છે એવો જ। એ ફૂલછાપમાં લેખમાળા છપાણી, મારું પુસ્તક છપાણું। ચિત્રલેખામાં 95માં સિંહના સંશોધન પાછળ 12 વર્ષનો વનવાસ, કૌશિક મહેતાએ આર્ટિકલ લખેલો એ વખતે 95માં। લેખમાળા આવી, પુસ્તક લખ્યું, વનમંત્રીએ એનું લોકાર્પણ કર્યું। વિદ્વાન માણસો કે જે લોકો સિંહની નજદીક રહ્યા હોય, शेर के साथ बैठे हो, शेर के साथ उसका दरोबा हो, शेर के बारे में उसका रिसर्च हो, शेर के बारे में वो जानता हो, ऐसे आदमी भावनगर के महाराजा शिवभद्र सिंह जी महाराज, एक्सपर्ट ऑफ द लाइन कमिटी इन वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। सही बात है। पूरे विश्व के वाइन कमेटी उसका वो प्रेसिडेंट थे। हाँ, पीपी रावल साहब, जिन्हें પોતાની जिंदगी पूरे सिंहनी पाछળ शेरों के पीछे करने की। बहुत सही है। वन मंत्री मोहन सिंह जी राठवा, मोहन सिंह जी राठवाए મને એમ કીધું કે રાવલ સાહેબ તમે કોઈ લખી આપું કે ભાઈ એવું નહીં, આ વામણ તમે વાંચો, વિચારો, ચિંતન કરો અને પછી મને તમે લખી દો। મારી પાસે એટલો ટાઈમ ક્યાં, તમે બે, હું તમારી ગાડીમાં બેસી જાઉં, હું વાંચતો જાઉં, બોલતો જાઉં, તમે સાંભળતા જાઓ। એટલે વનમંત્રીનો સંદેશ લીધો, પીપી રાવલ સાહેબનો સંદેશ લીધો અને ભાવનગરના મહારાજાનો સંદેશ લઈ એ પુસ્તક બહાર પડ્યું। એને ગુજરાત રાજ્ય ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડે એ પુસ્તકને માન્યતા આપેલું 95માં। અચ્છા। એમાં 110 વર્ષ સિંહનો ઇતિહાસ, ક્યારે કેટલા સિંહ હતા 110 વર્ષ સુધીના, અચ્છા, એ આખી વિગત એમાં છાપી। સિંહના જન્મથી મૃત્યુ સુધીની માહિતી, એનું બોડી લેંગ્વેજ, એની રેસિડેન્શિયલ પ્લેસ, એનો ખોરાક, એનું મન, એનું અંતર્મન, સિંહની જોડી, ક્યારે ક્યારે કયા વિસ્તારમાં કયા કયા સિંહ હતા। અને ગુજરાત સરકારે જે માત્રાવાળાની વાર્તા અત્યારે દાખલ કરીને, મોટી મોણપરીના દરબાર માત્રાવાળાની, એ મોટી મોણપરીના માત્રાવાળા દરબારની વાત તો રમેશ રાવલે એ વખતે લખેલી, અચ્છા, કોઈના મોઢે સાંભળેલી, પણ રમેશ રાવલે એમાં ફેરફાર કર્યો। એને એમ લખેલું કે સિંહ દરબાર માત્રાવાળાના મૃત્યુ પછી જંગલમાં ગયા પછી સિંહ દેખાણો નહીં, એમ એમને લખેલું છે। રમેશ રાવલે એમ લખ્યું કે સિંહ દરબાર માત્રાવાળાની શમશાન યાત્રામાં ગયા, આગ લાગી શમશાનમાં, એમની નનામીને આગ લગાડી અને સિંહે 3 ગર્જના કરી અને સિંહ જંગલમાં જઈ આત્મહત્યા કરી દીધી। सुसाइड कर लिया शेर ने। साहब माफ करजो, नहीं ब्राह्मण શું કાપી નાખો ને માણસને। રમેશ રાવલની આંખમાં આંગળું ન પડે, રમેશ રાવલની આંખમાં આંગળું પડે ને આ ધરતી ઉપર ધરતી ગમતાય મારા વાલા। પણ એની સાથે એટલી સંવેદનાથી હું દરબાર માત્રાવાળાને મેં સિંહને મગરનું જે યુદ્ધ થતું હતું, I have seen on my eyes. વાહ, મેં મારી આંખે યુદ્ધનો અહેસાસ કર્યો છે। અનુભૂતિનો તાગ ન આવે
વણ દેખ્યાને શું સમજાવે? હા એને બાપ ગોતર હારો કૂતરો ન જોયો હોય હા. એને સિંહની શું વાત કરી? નાજીર ભાવનગરના મારા મિત્ર, હમ. એટલે એ વખતે બાલ્યાવસ્થા 10 પૈસાની સાહેબ ચા આવે, એમાંથી નાજીર અડધી ચા મને પાય અને રમેશ સાંભળ, સજા મંજૂર છે અમને અમારા પાપની, કિંતુ અમારે કાજ આખા વિશ્વને ખંડેર કરશો માં. મેં જ મારી આંખથી જોઈશ મારી અવદશા, એક મારું મોત મારાથી જોવાશે નહીં. અને જે હું કહું છું એ જેમને ખાતર મેં મારી જિંદગી હોમી દીધી, એમને ભલા મારા વિચાર ક્યારેક આવશે. પુસ્તક લખાણું, બજારમાં મૂકાણું, મારું પરિભ્રમણ ચાલુ હતું અને દરરોજ જંગલમાં જવાનું, શિયાળે બેહવાનું, સિંહણના બચ્ચા આવ આવ, એ બેટા નહીં, એ નહીં, ભૂરી ભૂરી ભૂરી, ના બેટા ના. એની મા એના બચ્ચાને એમ કે રમેશ રાવલ આમ હોઈ ગયો હોય, અને સિંહણ બચ્ચા લઈને નીકળે તો એને બચ્ચાને એમ કે બેટા અવાજ નહીં કરતો, રાવલ દાદો હોઈ ગયો છે. સાહેબ આ મારી સિંહની દોસ્તી, દાદા હા મારો ને સિંહનો પ્રેમ. મારે કહેવાનો આશય સાહેબ એ છે કે ઋણાનુબંધ સંબંધ પૂર્વના બાકી હોય ને, હા કોઈ દીકરો થઈને લે, હમ. કોઈ બાપ થઈને લે, કોઈ મિત્ર થઈને લે, કોઈ પ્રેમી થઈને લે, કોઈ પ્રેમિકા થઈને લે, કોઈ હગો થઈને લે, કોઈક વાલો થઈને લે. મેં સિંહની પાછળ 4.5 લાખ કિલોમીટર ગાડી ફેરવી મારા સાહેબ, હા હા સહી. અને મારા પગારમાંથી મેં એની પાછળ 10 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો. હમ. 50,000 વૃક્ષો મેં ગુજરાત સરકારને સિંહના પ્રચાર પ્રસાર અને સિંહના ઘર માટે બોર્ડર ઉપર બનાવીને આપેલા છે. આ વાત નથી આમાંથી, યસ યસ આઈ ગોટ ઇટ રેકોર્ડ વિથ મી, યસ ઓન કારણ કે હું જે જાહેરમાં બોલું છું. હમ હમ કાલ કો કેમ કે ભાઈ ક્યારે વાવ્યા હતા, તો મારો એનો રેકોર્ડ છે. યસ પત્રકારોએ બધાએ કીધું મને કે રાવલ સાહેબ 5-10 હજાર કહો ને, 2-5 હજાર. એ ભાઈ બ્રાહ્મણ છું હો હું, બીજા તો ખોટું બોલે, મારે ન બોલાય. હું ખોટું બોલું ને કાલ આખો સમાજ ખોટું બોલવા માંડે. મારે ખોટું બોલાય નહીં, ખોટું કરાય નહીં, ખોટું લેવાય નહીં અને ખોટું ખવાય પણ નહીં નહીં મારા સાહેબ. એટલે એ આખી બીજું પુસ્તક બહાર પડ્યું પછી એના ઉપર ધીમું 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 સંશોધન થતું. એમાં એક પુસ્તકમાં એક વિગત લખેલી છે. એક વખત એક ટ્રેક્ટરવાળો મળ્યો સવારમાં, મને કે રાવલ સાહેબ એક સિંહણને 6 બચ્ચા છે, 6 બચ્ચા લઈ નીકળી, બેટા છે ક્યાં? મને કે 7 નાળિયું છે, ફરેડાનું 7 નાળિયું બાબરિયા પહેલાં બાબરિયા રેન્જ. અને ફરેડા નાકા પછી અંદર જતા 7 નાળિયાની આજુબાજુમાં રહેશે. હવે સાહેબ કેમ ગોતવી 7 નાળિયાની બાજુમાં? હમ. કંઈ વાંધો નહીં, 5-10 કિલોમીટર હાલવું એટલે સામાન્ય ગણાતું. ગયો મોટરસાઇકલ લઈ, ગાડી ટેકવીને જંગલમાં ગયો. સવાર હાજ જ મળે સિંહ, કંઈ બપોરે ઓછો મળે, હમ. આરામમાં જોઈએ મોટા ભાગે. જેને જોયું તો એક સિંહણ બચ્ચા લઈને જાતી હતી, પણ 3 જ બચ્ચા હતા. હમ. 3 બચ્ચા એની હારીએ, બાકી સિંહણ વહી ગઈ અને પછી બીજા 3 બચ્ચા વંડી ટપતા હતા. 6 થઈ ગયા. મેં જોયું મારું શેર તો 6 બચ્ચાઓ, હમ. शेर के बच्चे तो 6 ही है, हाँ क्या करेंगे? खूब बारीकाई से जब हमने देखा, खूब झीणवट से देखा, उसको नजदीक जाके देखा, तो पता चला कि 3 बच्चा, 2 3 2 है. करीबन उसके बीच में 5 दिन 10 दिन का फेर होगा, अच्छा लेकिन वो 2 शेरनी का बच्चा है. हाँ
जैसे वो शेरनी गई जंगल में, मैं तो ऐसे बैठा था पेड़ के नीचे देख रहा था। थोड़ी देर के बाद दूसरी शेरनी आई और सीधो उसने बच्चे को आके ये माथू मारे ने माथू मार्યું કે બચ્ચાને પ્રેમ કરે ને પ્રેમ તો સાહેબ એ તો હવે એ તો આખી વસ્તુ અલગ છે. હવે એનો આપણો વિષય આખા એના માટે બીજો એપિસોડ બનાવવો પડે. એને જઈને માથું માર્યું અને ઓલા બચ્ચા ઓલામાંથી 3 बच्चा दौड़ीने आने धावा मिल ये 3 बच्चे इनके साथ 3 बच्चे उसके बाद. तो अब मेरे को पता चला कि ये 2 शेरनी के बच्चे हैं, लेकिन एक शेरनी रखती है उनको. अच्छा. वो अपने दूसरे बच्चे को भी दूध पिलाती है, साथ में रखती है, संभाल के रखती है. लेकिन जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो किसी पर विश्वास नहीं करती. अपने आदमी पर तो विश्वास करना चाहिए ना. सही है. ऐसे ऐसे अच्छा, ये आपके पूरी लाइफ में 45 इयर्स आपने जंगल में बिताए, शेरों के साथ बिताए. 45 साल तकरीबन आपने शेरों के साथ गुजारा है. तो उसमें तो कई बड़े बड़े संत भी आपके पास आए होंगे कि हमें भी सिंह दर्शन करवाइए. बड़े राजपुरुष भी आए होंगे कि हमें भी अपनी नज़र से, हाँ वो देख सकते हैं, वो अपने आप देख सकते हैं. जी जी ठीक है, उनको कोई, मगर रमेश दादा की नज़र से सिंह दर्शन करना और उनको समझना ये और बात है, ये कुछ अलग बात है. जय हो. वैसे तो सरकार में जाओ, आप पर्ची भरो, आपको घुमा देंगे, सिंह देखने को मिल जाएगा, शेर देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो बड़ी बात किस में है? रमेश दादा के साथ शेर देखने जाओ और उनकी आंखों से उस शेर का वर्णन सुनो और उस वर्णन की अनुभूति अगर अपने भीतर कर सको तो करो, तो वो होता है सही मायनों में शेर दर्शन. तो आपने ऐसे कई संतों को, राजपुरुषों को, बहुत बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान और बड़े बड़े व्यक्तित्व को आपने शेरों के दर्शन करवाए हैं. उनमें से अगर आपको याद हो और कुछ अनुभव याद हो, ऐसे कुछ नाम प्लीज. आपने बहुत बढ़िया, अच्छा और मेरे अंतःकरण को छूने वाला प्रश्न पूछा है. जिन लोगों को दर्शन के लिए हजारों लोगों की लाइन रहती है, वो लोगों को हमने शेर दिखाए. क्या बात है. मोरारी बापू, रामायणी, भाई श्री रमेश भाई ओझा, स्वामी सच्चिदानंद. वाह भाई साहब, ઘણી વાર તો એવા જિંદગીના પ્રસંગો બને. સચ્ચિદાનંદજી મહારાજની સાથે 15-20-50-60 માણા, અને સચ્ચિદાનંદજીએ પૂછ્યું મને કે ભાઈ રાહુલ સાહેબ, સિંહ જોવા હોય તો ક્યાં જોવા મળે? શી ખબર, મારું તેથી મગજ ઠેકાણે નહીં હોય ને તો હું સચ્ચિદાનંદ જેવા દેવકોટીના મહાન ચિંતક ભજકનો માણસ, એને થોડું કહેવાય. મારે ત્યારે કહેવાય કે સ્વામી, સિંહ તો જોવા જાય ને હવને મળે, પણ સિંહ જેને જોવા આવે એને લોકો રમેશ રાવલ કહે છે. અહમ ભાવમાં નહોતો એમાં. સ્વામીજી તો વૈચારિક પુરુષ, એને જોયું ખરેખર એવું હોય છે રમેશ રાવલને સિંહ જોવા આવે. સ્વામીજીએ કીધું બધાએ લાઈનમાં બેસી જાઓ, આપણે અહીંયા રમેશ રાવલને જોવા સિંહ આવે ત્યારે આપણે જોઈ લઈશું. क्या बात है. बहुत अच्छा. બેસી ગયા, સત્સંગ ચાલુ થયો, હું અહીં બેઠો છું, બાજુમાં સ્વામીજી. ખુરશી તો હતી નહીં, અમારી પાસે ખુરશી કેવી, તમે લઈ આવ્યા હતા, સારું સારું સત બધા બેઠા છીએ એસીમાં. હવે ખુરશી કેવી, એક ભંગાર તૂટલી ખુરશી, એના ઉપર સ્વામીજી બેઠેલા, બાજુમાં પાણા ઉપર હું બેઠેલો, આ બાજુ 10-12 પત્રકારો, ગામડાના પછી 30 માણા, 15 માણા સ્વામી સચ્ચિદાનંદનું, સામે બાયું રોટલા અને ખીચડી કરતી હતી, સ્વામીજી બેઠા બેઠા વાતો કરતા હતા સત્સંગ. અને સાહેબ એમાં અચાનક નર આવજ થોડી વચ્ચે આવી ગયો. હવે તમે વિચાર કરો વિપુલભાઈ સાહેબ, તમે બેઠા છો અને આ કેમેરા જેટલે હાવજ આવી જાય, તમારી સ્થિતિ શું થાય ખાલી કલ્પના કરો.
એ ઓલા એકી સાથે એક જ અવાજે હાઈટ ચડાય, હો હાવજ બિચારો ઘડીક તો હાફો ફાફો થઈ ગયો. આ રાવલ દાદાએ કર્યું શું? એક ક્ષણ માટે થંભી ગયો, પણ મર્દ માણસ ને યસ, જોયું, બધા એમ આમ જોઈ અને તરત પાછો. હું તો થોડ્યો ભાઈ, એ મારા વાલા, એ હાવ, એ ભાઈ ઉભો રે મારા બાપ ઉભો રે. આજ તો તે રમેશ રાવલની આબરૂ રાખી, નહીતર કાલ સચ્ચિદાનંદજી મહારાજ એમ કહેત કે આવા ફાંકા મારવા વાળા માણસો છે. અને સ્વામીજીએ પોતાના પુસ્તકમાં પણ લખ્યું, અનેક સાધુ સંતોને રાજકારણીઓને મેં આવત દેખાડે. સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે બાપુને જ્યારે હાવત દેખાડ્યો ને, મોરારી બાપુને, ત્યારે એમની સાથે અમરનાથ ખારાવાળા, અચ્છા, અમરનાથ ખારાવાળા ખૂબ તપસ્વી પુરુષ, હા, રામાયણના જ્ઞાતા હાજી, અને મારા જૂના સ્નેહી. અચ્છા, હવે મારા જૂના સ્નેહી ક્યાંથી આવ્યા? હમ, 1971, 72, 73, 75, 78 સુધી હમ, અમરનાથ ખારાવાળા ભાવનગરની અંદર દવે મીઠાઈવાળાને ત્યાં ભજનમાં આવે, હા, અને એ વખતે બજરંગદાસ બાપા પણ આવતા. અચ્છા, વાહ, બાપા સીતારામ વાળા બજરંગદાસ બાપુ, હું ભાઈ જોડો નાની ઉંમર મારી બાપાની હારે હું આવું હા, જૂના. એ વખતે વિડીયો ફોટો કાંઈ હતા નહીં. મુકુટલાલ જોશી, પ્રાણલાલ વ્યાસ, વાહ, શક્તિદાન ગઢવી એટલે નારાયણ સ્વામી, નારાયણ સ્વામી, કાનદાસ બાપુ, આ બધાના ભજનો થાય હા, અને દવે મીઠાઈવાળાની આ જમાવટ પડે. એટ ધેટ ટાઈમ આઈ વોઝ ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન દીવ, એટ ઇન ભગા તળાવ નીલકંઠ મહાદેવ. અચ્છા, નીલકંઠ મહાદેવમાં હું ભણતો હતો એ વખતે. એટલે અમરનાથ ખારાવાળાએ કીધું ભાઈ મને ન દેખાણા, બાપુ બધાને દેખાડે તમે હાલો. ઉંમર 85 વર્ષની ઉંમર એમની, હું તો જુવાન, હાથમાં ઘાલીને લઈ ગયો. અને આમ બાપુ જો સામે આમ 2-3 વાર આમ કર્યું, યાર દેખાણા નહીં. હાલ કરીને થયા ઊભા. સિંહણ ને પાટણા, 2 પાટણા, નર ને માદા 2 4 ઊભા. હાલે કે 4 છે, 4 છે મને કે. મેં કીધું હાલો કે જોઈ લીધા. અરે હાલવાની ક્યાં કરો છો, બોલો મને વીકી નાખશે, ઊભા રહો. હવે બે જાય તો હું રાહ જોવી પડે. મોરારી બાપુની બધા રાહ જોતા હતા, બધા દેખાડ્યા. મોરારી બાપુને તો દેખાડ્યા ત્યારે મોરારી બાપુના માણસોએ કીધું ભાઈ તમે છે ને બાપુને હેઠા નહીં હોય, એ બાપુ કો નીચે નહીં ઉતારને કા, બાપુ કો वहाँ से दिखा देने का, दूर नहीं ले जाने का, ऐसा है तैसा है भाई. બાપુને આવો જો હેઠે ઉતરવું જ પડે, એમાં ન હાલે, એમાં બીજી વાત ન આવે. તમે તમારું કરો. મેં કીધું, મને કે સાહેબ આ કરોડોપતિ રહે, અબજોપતિ મારે ક્યાં નહીં રોટલા ખાવા જાવ, હું તો બ્રાહ્મણ છું. અને કોઈને રોટલા ખાવા જવા રહેતા નથી બેટા, તો ગમે ત્યાંથી માગી લોટ લઈને ભાખરી બનાવી નાખી હમણાં 5 મિનિટમાં. આપણે ક્યાં ખાવું છે? કરોડોપતિ શું છે? એ તો કરોડોપતિ જેને પૈસા જોતા હોય ને, અમારે ક્યાં અઠાણા જોવે. બાપુ નીચે ઉતરે, હાલ્યા જાય, બાજુમાં આમ કરીને આમ હાલે ને આમ કરીને આમ કરમદીનો એકાદો કાંઠો વાગે. રાતે બાપુ આમ 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 ખંજવારતા હોય, મારું દીકરું કરમદીનો કાંઠો હારો અઘરો તો ખરો, દુખે છે. રમેશનું શું થતું હોય છે? એ કે બાપુ એકાદી વાર લહરે, એકાદો કાંટો વાગે. અને એ પછી અમેરિકામાં કે ભાઈ હું સિંહ જોવા ગયો તો, રમેશ રાવલે કરી પણ કરી, હા 2 નર માદા ફાટી ગયેલા, અને એની યારે 2 પાટડા મારણ કરતા હતા ને આમ સામે બેઠા હતા. આમ આ કરી કહેવાય. બોલો તેમ કે ભાઈ મોટરમાં હું ગયો તો, રમેશ રાવલે કૂકવો કર્યો, આવાજ આવ્યો અને આમ મેં જોઈ લીધો મોટરમાંથી. એ સિંહ દર્શન નથી. સિંહ દર્શન એટલે શું સાહેબ? મારી વ્યાખ્યા સિંહ દર્શનની નોકી જાઓ પાછો.
वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सिंह दर्शन आपकी એટલે नजरों से शेर देखना જય હો वही बड़ी बात है। સાહેબ 10 કિલો કાચું ભેંસનું મટન ખાઈ ગયો હોય, માંસ 10 કિલો ખાઈ ગયો હોય, આમ અંદર મોઢું નાખીને हम्म, સાહેબ પહેલા પેટ તોડે, અને સિંહ તોડે ને ડૉક્ટર સર્જરી શું કરતો હતો એનો એની બ્લેડ ક્યાંક વાગી જાય, એ આમ કરીને આમ સિંહ કરે એટલે એ પડાકો થઈ જાય, અને પછી આમ કરે ને એટલે એ નોખું થઈ ગયું, નોખું થઈ ગયા પછી સિંહ એનું જે ભેંસ કે ગાય હોય ને ખેંચે આમ, એના પેટમાં આવડો મોટો લુગદો હોય ઘાસનો, એ પડી જાય, અને પછી આગે લઈ જઈ શાંતિથી હાથ પગ ધોઈ ફ્રેશ થઈ આમ 5 મિનિટમાં આમ મોજ કરીને પછી કડડ કડડ ધીમા 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 અહીંથી ખાવાનું શરૂ કરે. એ કડકડાટી બોલતી હોય, રમેશ રાવલ આમ જોતો હોય, એ હાડકા પૂણા પૂણા હાડકા ટેસ્ટથી ખાય. હવે એ ખાતા ખાતા એને મોઢું અંદર નાખ્યું હોય, હવે મોઢું અંદર નાખ્યું હોય, આવડો ખાડો હોય એમાં મોઢું નાખો એટલે આટલો ભાગ લોહીવાળો થાય, ગરમ ગરમ લોહી હોય, એ લોહીવાળું મોઢું થયું હોય, અને એ જે પછી લોહીના સાટા ઉડે, સાચું સિંહ દર્શન એ સાહેબ એની જે તમે જુઓ આમ જા કરાય સાહેબ, હારા હારાના ગાઢ મોકળા થઈ જાય. તમે જોયો ન હોય ને પણ વારંવાર જોયા કરો એટલે તમારા ઉર્જા આવવા માંડે, સિંહની ઉર્જા તમારામાં કન્વર્ટ થાય. એટલે એ રીતે આપણે સિંહ જોયા, ખૂબ દેખાડ્યા, સચ્ચિદાનંદજીને, સાધુ સંતોને, મહંતોને, રમેશભાઈ ઓઝાને. રમેશભાઈ ઓઝા વખતે તેવું થયું, રમેશભાઈ કે ભાઈ ક્યાંય મને જોવા મળે, કે રમેશભાઈ હા જો 3 ગમચા હારે રાખું છો, હાવજ ન મળે ને તો એ રમેશ રાવલનું નાક જાય, હાવજે મળવું જ પડે, રમેશ રાવલ માટે મળવું પડે. અને આમ કરીને આમ પગ રાખીને હાવજ ઉતા હતા, 2 આમો પગ ઊંચા આમ હોતા હતા અંધારામાં રાત્રે. અને રમેશભાઈ મને કે હા મેં ગાયું જેવું કંઈક દેખાય છે. હવે મેં કીધું અહીંયા અત્યારે બાણેજ અને કનકાઈની વચ્ચે ગાયું હોય, છોડવડીને કનકાઈની વચ્ચે ગાયું હોય રાતે. મેં કીધું એ જ હાવત, એને જોતા હું દરવાજો ખોલીને ઉતરી, તમે ઉતરોમાં મેં કીધું કાંઈ આવ. અને આજ મને સંન્યાસ લેતો અટકાવી દીધો, નહીતર કાલ તમે મને ભગવા પહેરાવી દે. જોયા ખુશ થયા, બધાને દેખાડેલા, ખૂબ લોકોને દેખાડે. બીજું સાહેબ પ્રેમ કેવો હોય, તમે તો કલાકાર માણસો, હવે આ ઉંમરે 75 વર્ષે શું પ્રેમની વાતો કરવી. પણ સિંહ આપત્તિ નિવારણ આપણે યજ્ઞ કર્યો, એમાં શું થયું, મકર સંક્રાંતિએ સિંહને 12મો રા અને સૂર્ય 12મો થતો. 12મો સૂર્યને રા એટલે એને અગમ્ય પ્રકારના રોગો થાય અને પેટના દર્દ થાય. જ્યોતિષશાસ્ત્ર એમ કહે, જ્યોતિષ આવડતું નથી એટલું બધું, પણ તોય જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ આ બને. તમે આપણે સારું સિંહને 12મો રા થાય ને આ તો સૂર્ય નડે તો તારી તકલીફ થાય, ઘણા બધા મરી જાય. એટલે મેં આપત્તિ નિવારણ યજ્ઞ કર્યો, અને એમાં પૂજ્ય ઘનશ્યામજી મહારાજ, ભુવનેશ્વરી પીઠવાળા, બીણું હોમવા આવેલા. સાહેબ સિંહના મૃત્યુ તો થયા પણ ઓછા હો. સિંહનું શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ 11મું કર્યું ત્યારે મેં 71,000 માણસોને 2,551 કિલો 35 ડબ્બા ઘીનો ચીરો ખવડાવેલો. સાહેબ બામણ વેચા જાય તો ન આવે, માસ્તરનું કામ છે. એના પગારમાંથી છોકરાના મોઢામાં છોકરાનું દૂધ ન પાયું, બાયડી બિચારી આખી જિંદગી કીધું મને મારા ઓલું ગળા મંગળસૂત્ર કરાવી દેજો, કરાવી તારો વારો છે તને કરાવી દઈશ.
સિંહનું પતી જાય. હવે તો સોપડી એ લખાઈ ગઈ છે, હવે તો સિંહના બધા ગામે થઈ ગયા. હવે તો મને 1-2 બંગડીઓ કરાવી દો. અંતિમ સમય સુધી બંગડી કરાવી નથી. છેલ્લા સમય સુધી બંગડી ન થઈ છે ને. સજા મંજૂર છે અમને અમારા પાપની, કિંતુ અમારે કાજ આખા વિશ્વને ખંડેર કરશો. કાંઈ વાંધો નહીં, તમે તમારું કામ કરો. પાત્રી ડવા સાહેબ ઘી એટલે અને માસ્તરના પગારમાંથી અઘરી વસ્તુ છે સાહેબ. વાતું થાય કીધામાંથી 5 રૂપિયા ન નીકળે. મને ભમણો ખીચામાંથી કાઢી, કાંઈ વાંધો નહીં બેટા લઈ જાઓ. આખા ગુજરાતમાં 891 નો આંકડો થયા પછી એ રમેશ રાવલને જે આનંદ થયો છે, એને જે મોજ આવી છે, કારણ કે મારી જિંદગીનો એમ હતો હાવજને ગીરની બહાર કાઢવા અને મારા ચાલાવાડ સુધી પોગાડવા. સાહેબ ચોટીલા સુધી પોગી ગયા, પાછો રૂમ મારા ઘરે પોગી જાય. મારા ભંડારીયાવાળા ઘરે પોગી ગયા. હા, બાપુ બેઠા બેઠા 46 પાઠ કરતા હતા. બેઠા બેઠા સૃષ્ટિ પૂંજ સમુદાય હવાયો ભાઈ અવસોરે માર્તન સૃષ્ટિ સગડી સ્તબ્ધ ભઈ મય તોત્રાળ પ્રતન રક્ષક તું રેવતા અચલનો નિજ ધવું તુંગતાન સમર્થ આસો હરિય ઉપજે જય ઉપજાવે સમાન જય 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 શ્રી સોરી સહસ્ત્રાણ સિદ્ધંતન. એટલે બાપુને એમ થયું કે આ સિંહ 40 વાંચું છે ને રમેશ રાવલ આવ્યો લાગે. બાપુએ જે નામ કરીને ઝાપડી ખોલી, ડેલાનો ઝાપડો કરતા આમે આવો જ ઉભો હતા. ભંડારીયાની બનેલી વિના છે. ભંડારીયા ભાવનગર જિલ્લાનું ગામ, ખોખરાના ડુંગરમાં, અને ધાવડી માતાનો આ પ્રસંગ. સાહેબ આ પ્રેમ કહેવાય. હાલી નીકળ્યા ગાડીના શાકભાજીની થેલી લઈને ગયા, પ્રેમ થઈ જતા તારા બાપ તો પૂર્વના ઋણાનુબંધ સંબંધ હોય એની આખી વાત છે. એટલે આવા ઘણા પ્રસંગો બન્યા. સિંહ 40 બનાવી એ 3 ભાષામાં બની સાહેબ. અચ્છા. ગુજરાતી, હિન્દી ને અંગ્રેજી. વિશ્વ સિંહ દિવસ જ્યારે ઉજવણી થઈ 21,000 કોપી આપણે લોકોને આપેલી છે ફ્રીમાં બનાવીને. આ ઉપરાંત ઘણા બધા हमारा पुस्तकों પણ છે. हाँ, वो पुस्तक की बात हम लोग कर रहे थे, तो और कौन कौन से पुस्तक आपके द्वारा रचित किए गए हैं, लिखे गए हैं? मैंने हिमालय में बहुत परिभ्रमण किया है. दीव का पहला पुस्तक मैंने लिखा. आई हैव रिटन द बुक ऑफ दीव. एट दैट टाइम आई वाज द टीचर इन दीव. दीव दर्शन पहला पुस्तक मैंने 95 में लिखा. सिंह जीवन दर्शन, दमन दर्शन, दमन दीव और बारे में अभी किसी ने लिखा नहीं पुस्तक. नहीं, हमारा पुस्तक है सबसे बड़ा. पहली शुरुआत हमने की. दीव दर्शन, दमन दर्शन, सिंह दर्शन, कैलाश मानसरोवर दर्शन. वाह वाह. कैलाश मानसरोवर की यात्रा की. यात्रा करने के बाद वहाँ जो जो अनुभूतियाँ हुई वो हमने पुस्तक में बना के करीबन 15,000 कॉपियाँ लोगों को दी फ्री में. मेरा दोस्त है, उनको बोलना भाई एक जाहिरात चाहिए तुम्हारी, 500 रुपया देने का, वो पुस्तक हमको फ्री में देना है. સાહેબ 21,000 કોપી આપણે સિંહ 40 બનાવી અને વિશ્વ સિંહ દિવસે આપેલી છે. આ ઓન રેકોર્ડ બોલે. 2016માં વિશ્વ સિંહ દિવસ શરૂ થયો. આજની તારીખે તમે એના વિડીયો જો તો ખુશ થઈ જાઓ. આપણે રાખ્યા સાચવી, કારણ કે કાલે કોઈ એમ કે બીજી પછી એક મુરલી મનોહર દર્શન છે અહીંયા સૂત્રાપાડા નહીં, ધોરાજીની બાજુમાં ગામ છે સુપેડીની અંદર ભગવાન મુરલી મનોહરનું મંદિર છે. એના ઉપર મેં પુસ્તક લખ્યું હતું. ગુજરાત સરકાર આજે ઈ મંદિરનું જીર્ણોદ્ધાર કરવાનું વિચારે છે. પુસ્તક જોઈને આટલા વર્ષે લખ્યા, 15 વર્ષ ત્યારે. પછી કનકાઈ દર્શન પુસ્તક લખ્યું. દીવ દર્શન, દમણ દર્શન, સિંહ દર્શન
નર્મદા દર્શન, અરે વાહ. નર્મદાની પરિક્રમા કરી. આહા. નર્મદાની પરિક્રમા કરીને એની અનુભૂતિનું મેં પુસ્તક લખી લોકોને 6000 કોપી. હમ હમ. કૈલાસની તો બનતા સુધી 15 કે 17,000 કોપી વાહ. લોકોને આપેલી છે. શું કામ? તળપદી ભાષામાં, હાદી ભાષામાં, દેશી ભાષામાં, સાહિત્ય સંગીત કાંઈ નહીં, વાહ. સાદી ભાષામાં લખી લોકોને આપવાની. અને तो ये છેલ્લે अभी जो लास्ट सी कैलकुलेशन हुआ, जो सी गणतरी हुई, उसमें लेटेस्ट जो डेटा आपने दिया 891, हाँ। ऑलमोस्ट 900 के आसपास हम पहुंच गए हैं. પહોંચ ગए. ये सी वंश वृद्धि हम्म. के प्रयोग में कुछ विशेष आपकी ओर से कुछ योगदान ऐसा कुछ है? ये वंश वृद्धि थोड़ा समझाइए, क्योंकि बहुत ही कम, जैसे कि बहुत ज़्यादा सालों पुरानी बात नहीं है. हमारे पास बहुत कम 5-50 शहरों से लेके आज हम एशियाटिक शहर की बात करते हैं तो वो 900 तक हम पहुंच गए हैं. तो ये वंश वृद्धि किस प्रकार से ये फलीभूत हुई और सार्थक हुई? क्योंकि बहुत विश्व भर के लोग शेरों की वृद्धि के लिए चिंता भी करते हैं. वर्ल्ड बैंक हमको ये पैसे भी देती है, लोन भी देती हैं उनको सेंचुरी डेवलपमेंट के लिए. मगर हमारा जो मेन उद्देश्य जंगल विकसना तो था ही, मगर साथ साथ में शेरों की वंश वृद्धि भी बहुत ही आवश्यक था. और ये आवश्यकता एक स्वप्न बन के रह गया था. वाह. बीच में कुछ जो भी बीमारियां आती थी उसके हिसाब से, मगर फिर भी आज सब भी नेचर लवर्स है, जितने भी जंगल प्रेमी है और शेरों के प्रेमी है. मैं भी एक नेचर लवर्स हूँ और शेरों को बहुत पसंद करता हूँ. आपकी संवेदना आपकी है ने. हाँ. आप जब बोलते हैं ने तो आपके हृदय में जो उसका भाव पैदा होता है ने, हम तो वही पढ़ते हाँ हैं, बस. वही पढ़ते तो ये सफर वहां से लेके आज 900 तक पहुंचा, और परमात्मा को हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं, ये और आगे बढ़े वंश वृद्धि. मगर इसके पीछे किन किन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है, और खास करके आपका योगदान विशेष करके क्या रहा? हम दर्शकों को ये जानना चाहते हैं. आपने, मैं आपको एक बात बता दूं, हम्म. कोई भी चीज हम्म. उसके लिए लोक जागृति सबसे बड़ी चीज है. बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है. मैंने लोक जागृति गांव गांव गया, लाइस क्लब, रोटरी क्लब, गोंडल का महाराजा हमारा कार्यक्रम में आए हुए थे. अच्छा. उदयपुर का महाराजा रमन सिंह जी मेवाड़ के साथ मेरा संबंध है. हम्म. सभी राजा महाराजाओं के साथ में मिला हुआ हूँ. हम्म. आई वॉज द वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट. अच्छा. एक्चुअली आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दीव डिस्ट्रिक्ट नेचर क्लब. वाह. और आई वॉज द एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. ओके. ये सब मानद पोस्ट है. हम्म. इसके लिए हमने प्रयत्न किया. पहला काम मैंने लोक जागृति का किया. हम्म. गांव में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, बच्चों को समझाएंगे शेर क्या है, क्यों है. लोग बोलते हैं ना शेर आदमी पर हमला कर देता है. नहीं. शेर आदमी पर हमला करता नहीं है. हम्म. लेकिन आप अपने गली के कुत्ते को भी जाओ के एक पाटू मारो तो वो भी आपको पकड़ लेगा. शेर का एक नेचर है, हाँ, छेड़ेगे तो छोड़ेगा नहीं. हाँ, छेड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, ये उसका नेचर है. इसका नेचर है. तो शेर आदमी पर ज़्यादातर हमला नहीं करता. मैंने अनेक रातों, आप बोलोगे नहीं तो वो देखेगा नहीं. अनेक रात शेरों के साथ गुजारी है. लोक जागृति की, लोगों को समझाया शेर अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, नर के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, मादा के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, उसका संवर्धन के लिए हम कैसा प्रदान कर सकते हैं. गांव गांव जाके लायंस क्लब, रोटरी क्लब, दरेक स्कूल, हाई स्कूलों, कॉलेजों, ગામડે ગામડે ઘરે કરના ખર્ચે. કોઈના બાપના આઠાના લીધા નથી. अच्छा. રમેશ રાવલનું આઠાનાનું બિલ ન નીકળે ગુજરાત સરકારના રેકોર્ડ ઉપર. કોઈ મર્દનો દીકરો કહે ને હું ભેખ લઈ લઉં હજી, હો બીજી કંઈ વાત આવે નહીં. આઠાનાનું બિલ મારું ક્યાંય પેટ્રોલનું ન નીકળે કે રમેશ રાવલે અહીં 500 રૂપિયા પેટ્રોલના લીધા, નહીં તો પેટ્રોલની તો મંજૂરી મળે, ક્યાંય નહીં.
માગ્યા તો મુક્તાના ફળ મળે, પણ ભીખના મોઢાને ફટશે ને. મારો નાથ ભોળિયો ઠાકર મને ન દે. હું કૈલાસની યાત્રા કરી આવ્યો હોય અને એને ભોળાનાથ ઉપર વિશ્વાસ ન હોય. સાહેબ, પાકિસ્તાનમાં જઈ અને આપણે સિંહ ચાલીસાના પાઠ કરેલા, ગૌમુખમાં જઈ આપણે સિંહ ચાલીસાના પાઠ કરેલા, હરિદ્વારની અંદર આપણે 5 વર્ષ સુધી કોન્સ્ટન્ટ સિંહ ચાલીસાના પાઠ કર્યા છે. ત્યાં સિંહને સ્નાન કરાવેલું છે. સિંહની મારી પાસે મૂર્તિ છે સંબંધની. અમરગંગામાં સ્નાન કરાવેલું છે. મેં અમરનાથ 11 વાર કર્યું. લોકોએ નકશામાં ન જોઈ હોય એવી યાત્રા રમેશ રાવલે હિમાલયમાં કરેલી છે. દાખલા તરીકે સતોપંથ, પછી તપોવન. એટલે વસ્તુસ્થિતિ સાહેબ આ છે. કર્મ છે મારું, બ્રાહ્મણ છું અને ભોળાનાથની દયા છે સાહેબ. આજે 76 વર્ષે તમારી સામે નોન સ્ટોપ જો આટલો જવાબ નહીં ભગવાનની, એટલે ઘણું બધું. હવે આ સિંહ ચાલીસા હમણાં 3 ભાષામાં બનાવી. એની વિશિષ્ટતા એ છે કે હું હરી કરતો જાણે, સાક્ષાત નાદ બ્રહ્મ પ્રમાણે. એ ફોટો તમે એક બાજુ 3 કડી, હિન્દી, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી, અને એક બાજુ આખા પેજમાં ફોટો. સાહેબ 225 રૂપિયા કિંમત છે. प्रवीण प्रकाश ने बाहर पाड़ी. आप एक बार फिर से बोलिए. श्री हरि हूँ हरि कर तो जाने, साक्षात नाद ब्रह्म प्रमाणे. ब्रह्मनाद, नाद ब्रह्मनी વાત છે. સાહેબ ગિરનારમાં બેઠો તો એ રાવલ દાદા ઓ એક સિંહ ચાલીસા સંભળાવા ને થોડા તો સિંહ ચાલીસા संभड़ावे तो अच्छा रहे ने दादाजी. इसमें क्या है, रात का 2 बजा है तो अभी तो गुरु शिखर जाना है, तो जरा सिंह चालीसा दादा थोड़ा संभड़ावे. दादा संभड़ाવો થોડા. એટલે હું બોલ્યો હું હરી કરતો જાણે, સાક્ષાત નાદ. એક સાધુ વચ્ચે ઊભો થયો, લુગડા નહીં, આ દાઢીના વાળ અને આ વાળથી શરીર વીઠેલું. રાતના 1:45 વાગ્યા. બેટા પુણેની વાત છે ને, પૈસા નથી હો મારી પાસે, પણ કોઈના બાપથી બીતો નથી. મારા ફોડાથી ખૂબ આપ્યું. दादा ऐसा नहीं लग रहा आपको कि नाद ब्रह्म की अनुभूति तो सबको होती है, सिर्फ नाद ब्रह्म से कुछ ऊपर नहीं है. सिंह चालीसा सपाटी नहोती. ये नाद ब्रह्म की बात आप कर रहे हैं ना, तो एक प्रश्न और उठ रहा है मेरे दिमाग में. सिंह के भी अलग अलग नाद होते हैं और वो किसी न किसी उनके स्वभाव से, स्वभाव नहीं बोल रहा हूँ, उनके खुद के भाव से उठते अलग अलग नाद के बारे में तो मुझे आपसे जानना ही है. उसके ऊपर प्रकाश थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि शेर के डिफरेंट वॉइस, यानी कि जिसको बोलते हैं शेर नाद, सिंह नाद, उसमें भी अलग अलग भाव जुड़े होते हैं क्या? अवश्य होते हैं. हाँ. तो फिर साधु को मैंने बताया, बाबा जी आपकी बात तो सही है, शेर नाद ब्रह्म की अनुभूति हमको भी हो सकती है. आप मेरे साथ बैठो 2 घंटे, मेरे साथ आओ टपकेश्वर में, सब छोड़ के आ जाओ, 2 दिन मेरे साथ बैठो, मैं आपको अनुभूति करवा दूं नाद ब्रह्म की. क्या बात है, सवाल ही नहीं पैदा होता. साहब हमने तो किया है, बात नहीं करनी है. મને વિચાર આવ્યો કારો સિંહ તો આના કરતા ઊંચો છે. એટલે પછી સાહેબ નરેન્દ્રભાઈ રાવલ મારા મિત્ર, જેને સિંહ ચાલીસાની મેં સૂચન કર્યું, હું એનો પ્રેરક બન્યો અને નરેન્દ્રભાઈ રાવલે મોદી સાહેબ એનું લોકાર્પણ કરેલું છે. અચ્છા. સિંહ ચાલીસાનું લોકાર્પણ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કરેલું છે. હા. વો એટલે નરેન્દ્રભાઈ રાવલને મેં કીધું ભાઈ હમણાં છાપતા નહીં. એક પ્રશ્ન ઊભો થયો છે કે સિંહ નાદ બ્રહ્મથી ઉપર નથી. નરેન્દ્રભાઈ કે સાચી વાત છે, ઉપર છે જ. તો અમે કે શું કરશું? મને કે આવો સુરેન્દ્રનગર, બેન પાછા કાંઈક કરીએ. અને પછી એમાં સાહેબ લખ્યું, વાણીએ પરાવાણી બિરાજે. અચ્છા. પરાવાણી એટલે દેવોની વાણી. વાણીએ પરાવાણી બિરાજે, હુંકારે ઓમકારો ગાજે. ઓમ 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 ઓમ
ओम 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 साहब सिंह बोले ने बाहर क्या बात है। हमें हावज बोले હું આ બેઠા ભાઈ કહી દો એની ઉંમર કેટલી છે अच्छा એની વાણી ઉપરથી अच्छा, उसकी आवाज से पता चल जाता है कि उसकी उम्र कितनी होगी। अच्छा, तो आपने नाद ब्रह्म की बात की, बड़ी बात है। हम्म, आपको भी और सभी दर्शकों को भी मैं विनंती अवश्य करूंगा, हम्म, अगर आपको अनुभूति करनी है, हम्म, पूर्णिमा की रात हम्म, 2-4 हम्म, पूर्णिमा गिरनार की भरो, आहा, रात को 8 बजे चढ़ो, हम्म, गिरनार जाओ। हम्म, सिंह क्या है, हम्म, भोलानाथ क्या है, वाह वाह वाह, दत्त महाराज क्या है, आहा, सिंह वाहिनी माँ हम्म, जगदम्बा क्या है, हम्म, और मानव जात क्या है, हम्म, मानव की अनुभूति क्या है। हम्म, साहब आज भी लाखों संतों हम्म, गिरनार में तपस्या कर रहे हैं। हम्म, माफ करना, पहले जैसी बात नहीं। आज तो 20-20 साल की लड़कियों को भी मैंने रात को 2 बजे गिरनार चढ़ते हुए देखा है चल के, वाह वाह वाह, और 5-10 हजार आदमी आते हैं। हाँ, कभी जाके देखो तो कहीं हाँ, कि क्या बात है। वाह, वो ना पूछो। 15 साल तक हमने गिरनार की पुण्य भरी, 108 बार गिरनार चढ़ चुका हूँ। ओह, आज भी मेरी नवरात्रि गिरनार में रहती है 9 दिन तक। हम्म, बात नहीं है, हाँ हाँ, बात तो सब ये तो करते अनुभूति हैं। होगी। कर्म 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 ही सब, हम्म, कर्म ही धर्म, कर्म ही सब कुछ। हम्म, तो ऐसी ऐसी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, समय में क्या बता सके। फिर भी जो मेरे से हो सका, एज वेल एज पॉसिबल, एज पर योर टाइम। ये आप शेरों से बातें करते हैं, अभी बातों बातों में हमने आपसे सुना, तो वो संवाद क्या रहता है शेरों से बातें करने का आपका? तो आप जो शेरों से बातें करते हैं, तो वो संवाद आप दोनों में क्या रहता है? जैसे मैं अभी आपको कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपका मुझे उत्तर मिल रहा है, तो ये एक संवाद बनता है। तो शेरों के साथ वाकई में आपके संवाद होते हैं साहब, तो किस तरह के? अगर कोई भी चीज सीखनी है, हाँ हाँ, तो उसके लिए उसकी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज अलग है, वो सीखना पड़ता है। अच्छा, सिंह जब आवाज करता है, सोते वक्त अलग होता है, उठते वक्त अलग होता है, पानी पीने से पहले अलग होता है, पानी पीने से बाद भी अलग होता है, खाना खाने से बाद अलग होता है, खाना खाने से पहले भी अलग होता है। अपना प्रेमी को बुलाने के लिए આપણે કેમ ઘરવાળાને કે કા એ मेरी जान आजा आजा वाली आजा, કાલ કેમ તમે કહેતા હતા વાહ વાહ मेरी जान वाह, એમ કેમ કહી? એમ સિંહણને કહેતો તમે જોઈ શકો છો। હા, પુરુષોની ક્રિયાઓની સાથે ઘણી બધી ક્રિયાઓ મેં મળતી જોઈશ। વિષય છે ને, એટલે એનો પ્રોનાઉન્સિએશન બધા અલગ અલગ હોય, બોડી લેંગ્વેજ અલગ હોય। સાહેબ તમે ખુશ થઈ જાઓ, તમને મારા પ્રત્યે પ્રેમ હોય, તમે આમ દરવાજામાં, અરે વાહ क्या बात है, દરવાજામાં તમે જો ખુશ થઈ જાઓ તો આખો એનો નવો થીન ઊભો થાય। આ તો અનુભૂતિની વાત છે। એના પ્રોનાઉન્સ લાંબા ટૂંકા હોય। બચ્ચાને બોલાવ્યો તો છેલ્લેનો જે પાર્ટ છે એ લાંબો થાય। નર બોલતો હતો, अच्छा, मादा बोलती हो तो बोलो,
દરેક પ્રક્રિયા અલગ હોય સાહેબ. હમ. સિંહ તમને ખબર કેમ પડે કાંઈ સિંહ છે એમ? હમ. તો વાંદરા, હરણ અને મોર હમ. બાપા ત્રણેય સાથે રહે. હમ. શું કામ? સંગે શક્તિ હમ. કલો યુગે. વાંદરો ઉપરથી જોવે કે હવજ હાલ્યો આવે છે, એટલે આમ કરીને આમ કરી એમ કરે એટલે બધાને ખબર પડી જાય હવજ આવે છે. એ જો ચાલુ જ રાખે તો દીપડો હોય, અને વચ્ચે વચ્ચે અટકી જાય તો હાવજ છે. એટલે મોર, વાંદરો ઉપર હોય પછી નીચે મોર હોય. હમ. એ મોર આમ જોવે આમ, હમ. અને આમ જોઈ કે હા છે હાવજ જ, કરીને ઉડે. હમ. નીચે હરણ ઊભા હોય આમ, આટલી પૂંછડી હોય આમ, હમ. 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 અને આજુબાજુ જંગલમાં ખબર પડી જાય હાવજ આવ્યો. સાહેબ, સિંહની સંવેદના એટલી બધી અભિભૂત કરે એવી હોય. હમ. સિંહની સંવેદના, એની લાગણી એટલી બધી પ્રેમ હોય ને હમ. કે તમે એની કલ્પના જ ન કરી શકો. હમ. માણસને તમે, આપણે 5 જણા છીએ, તમે પાણો માર્યો હોય સિંહને તો એને 5 વર્ષ સુધી યાદ હોય, ઠીક ઓલો હતો ને વિપુલે મને પાણો માર્યો હતો. હવે આવે ત્યારે વાત. उसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा होता है. ઘણી બધી વાતો છે. हाँ. અને સિંહ ચાલીસામાં છેલ્લે લખ્યું, શૌર્ય દત્તમાં નિષદીને અવગાહક હતું, મારા સુરીનો વાહક હતું, ओह. અને દત્તની છત્ર છાયા છે તારે, જય ગિરનારી તું ચારે. સૌરાષ્ટ્રે ગીર વસતો તું છે, हम्म. શૌર્ય પ્રવાહ ઘસમસતો તું છે, हम्म. કાયા કંચન ઓજસ શોભે, નિરખત નિરખત મનડું મોહે. પંજામાં પંચશક્તિ બિરાજે, એક નહીં 5. अच्छा. પંજામાં પંચશક્તિ બિરાજે, વનરાજ બિરુદ એક જ છાજે. આંખ મીચે તો જોગી જોગંદર, સંગરી બેઠો શિવને અંદર, સમજણ એક ન ચાલે મારી, અને કેસવાળી દિશે જટાધારી. वाह. આમ કેસવાળી આમ કરે જટાધારી. ગજબ ત્રાડ તબ ઘોર નિશાએ. સાહેબ, રાતનો 1:30 વાગ્યા હોય, આંબા વાડીઓ હોય, વડલાનું ઝાડ હોય, हम्म. એની નીચે બેઠા હોય, અને પછી ગર્જના કરે તો આખી बहुत सारा. ઘણું બધું છે. बहुत सारा. મેં સિંહને રોતો જોયો છે, શિયાળની વાય આંસુ બહેરાવતો જોયો છે, બચ્ચા પાસે રોતા જોયા છે, અહીંયા રમાડ્યા છે ખોળામાં બિહારીને. જે કાંઈ કાયદો કહેતો હોય, જે કાંઈ હોય, જે તે સમયે કે આ કાયદા બધા હતા. હવે તેથી મારી જુવાની હતી કાયદા થોડા હતા, આવી ગયા અત્યારે. પણ પરિવર્તન આવ્યું છે. વન પર્યાવરણની જાગૃતિ ખૂબ જરૂરી છે, बहुत सर. નહીતર માણસો એના પાપે મરી જશે. हम्म. આ સિમેન્ટ ને કોન્ક્રીટના જંગલો ઊભા કર્યા છે ને, એના પાપે મરી જાય. તમારે પર્યાવરણને બચાવવું જ પડશે, તમારે વૃક્ષો વાવવા જ પડશે. એક માખી મરી જાય, જંગલમાંથી એક માખી લુપ્ત થઈ જાય સાહેબ, એની અસર માણસ સુધી ભોગે. हम्म. વાત છે. ઘણી બધી વાતો છે. વિપુલભાઈ, અંતઃકરણપૂર્વક આપનો આભાર. આભાર બેટા એટલા માટે કે તમે મારા સિંહની, મારા અંતરની, રમેશ રાવલના દિલની વાત લોકો સુધી પહોંચાડવા આ થાકેલો છું. Yeah. થાકેલો છું, 2-3 દીથી કાર્યક્રમ કરીને હાલ્યો આવું છું. હમ. પણ માં ગમે એટલી ઊંઘમાં હોય, હા. એને છોકરાને ભારે ને હા. એને ઊંઘમાં હોય જાય. હું તો બ્રાહ્મણ છું એટલે મને કંઈ ભૂખ કંઈ લાગતી નથી.
છતાં કોઈક એકાદ 500 ગ્રામ બાસુંદી પાઈ દે हाँ, તો કંઈક વાત અલગ છે, બાકી તો મામા ચાલે છે એમને. हाँ, खूब खूब आभार अंतकरणपूर्वक. दर्शक मित्रों, आप लोगों ने हमको जाना, पहचाना, मेरी बात सुनी, आपका भी अंतकरणपूर्वक धन्यवाद. ओम नमः शिवाय. महादेव. दोस्तों, आपने सुना श्री रमेश जी रावल को, जिनको लोग सिंह यानी कि शेर के मित्र के नाम के से जानते हैं. जैसी संगत वैसे ही असर, वैसे ही संस्कार. बातों बातों में कभी आपने देखा होगा कि उनका तार सप्तक का सुर ऊपर चढ़ जाता है. प्यार की बातें करते करते भी बातों में एक बड़ी सी या छोटी सी हुंकार आ जाती है. ये है मित्रता की असर, और इसीलिए पूरा विश्व उन्हें शेरों का मित्र यानी कि शेरों के दोस्त के नाम से जानते हैं. केवल वो शेरों के दोस्त नहीं हैं, वो उनके हमदर्द भी है, वो उनके प्रेमी भी हैं. शेरों को वो अपना परिवार भी मानते हैं. शेरों के लिए वो बहुत कुछ अपने आप से करना चाहते हैं, कर रहे हैं और करते आए हैं. ऐसे उनके 45 यानी 45 सालों की उनकी ये शेरों की जर्नी रही है. विश्व ने उनको बहुत मान दिया, सम्मान दिया, कई सारे अवार्ड्स दिए, बहुत कुछ उनको दिया. मगर फिर भी एक कोना ऐसा है, आज भी वो चाहते हैं कि जो भी हुआ है गिर में शेरों के लिए वो उनको कम ही लग रहा है, कि और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए. सही है, प्यार कभी कम को बर्दाश्त नहीं कर सकता. आप सभी ने मुझे और रमेश दादा को बहुत प्यारपूर्वक, ध्यानपूर्वक, आत्मीयतापूर्वक सुना. इसलिए आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. फिर से मिलते हैं एक अलग विषय पर, एक अलग व्यक्तित्व की और रूपरेखा का वर्णन करने के लिए और कुछ अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए. तब तक मैं विपुल मेहता स्वरांजलि सिंगिंग परिवार की ओर से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ. महादेव हर, महादेव हर.